اشکان اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ موجود برلن شہر سے، اور آج جو میرے مہمان ہیں یہ جاپان سے جو ہے وہ ہمارے برلن آئے ہیں، اور یہ ایک مصنف بھی ہے، اور مزید کیا کیا ہے یہ خود اپنا تعارف کروائیں گے۔ ناصر ناکاگاوا ان کا نام ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی سر، اب آپ اپنا تعارف خود کروائیے اور اپنے بارے میں بتائیے، اور جو کچھ ابھی آپ نے ہمیں جو ہے وہ اپنے بارے میں جو ہے کہ اچھی اچھی چیزیں بتائیں، اتنا موٹیویشنل ہمیں جو ہے وہ اپنی اسٹوری سنائی، تو پلیز۔ بہت شکریہ آپ کا، میں بھی چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سے علیحدگی میں گفتگو کروں، اور میرا تعلق جو ہے کراچی سے، اور کراچی میں نے بی کام کرنے کے بعد پرائیویٹ ایم اے اکنامکس کیا، اور اسی دوران میں تعلیم کے دوران جو ہے میں وہاں مجھے ہٹاچی ٹیلیویژن کمپنی ہے جاپان کی، میں اس میں جاب کیا کرتا تھا، تو وہیں سے مجھے شوق ہوا کہ میں بھی جاپان جاؤں۔ میں پھر 1988 میں جاپان چلا ہے، اور وہاں پر آ کے میں نے مختلف کوچر کمپنی میں جاب کی، اور اس کے بعد تقریباً 4-5 سال کے بعد میری جاپنیز خاتون سے جو ہے دوستی ہوئی، اور وہ دوستی جو ہے محبت میں تبدیل ہوئی، پھر محبت جو ہے شادی میں تبدیل ہوئی، اور الحمدللہ مجھے جاپان گئے ہوئے 34-35 سال ہو چکے ہیں۔ میرے 2 بیٹے ہیں، بڑا بیٹا جو ہے 28 سال کا ہے، اور وہ جو وہاں کی سرکاری ایک گورنر ہاؤس ہے وہاں پر سول آفیسر ہے بڑا والا، اور چھوٹا جو ہے شاہ رخ جو ہے وہ 24 سال کا ہے، وہ وہاں کی واسطہ یونیورسٹی جو ہے بڑی فیمس یونیورسٹی ہے، اس کا وہاں سے وہ تعلیم حاصل کی اس نے، اور ایک مارکیٹنگ آفیسر کسی کمپنی میں، اور میں جو ہوں وہاں پر اس وقت میں وہاں کی جاپان کی جو جتنی بھی عدالتیں ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، اسمبلی کورٹ ہیں یا ہائی کورٹ ہے، وہاں پر انگلش، اردو، پنجابی، ہندی، ان 4 زبانوں میں ٹرانسلیشن کے طور پہ میں جاتا ہوں۔ چونکہ جاپان میں پاکستانی کی کمیونٹی بہت شارٹ ہے، یعنی کہ ٹوٹل 18,000 پاکستانی ہیں وہاں پر، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جو جاپانی بولنے والے جو ٹرانسلیٹر ہیں، انٹرپریٹر ہیں، ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے میری وہاں پر، اور یہ میرا ذریعہ روزگار بھی ہے، اور اس کے علاوہ مجھے لکھنے دکھانے کا شوق ہے، پڑھنے کا شوق ہے، تو آج سے میں نے 12 سال پہلے آن لائن اپنا اخبار ہے ہمارا اردو نیٹ جاپان، وہ میں نے لانچ کیا، اور 12 سال سے لے کے اب تک میں ایوری ڈے اس کو بلا ناگا اسے اپڈیٹ کرتا ہوں، اور جس میں پوری دنیا سے 60 ممالک ہیں جہاں پر ہمارا اردو نیٹ جاپان میں پڑھا جاتا ہے، اور 60 ممالک سے ہی بڑے مشہور بڑے معروف جو لکھاری ہیں، رائٹر جو ہیں، وہ اردو نیٹ جاپان میں لکھتے ہیں، اور اسی اردو نیٹ جاپان کی وجہ سے پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، جہاں جہاں اردو پڑھی جاتی ہے، جہاں پر پاکستانی مقیم ہے، وہاں پر میرے دوست احباب ابھی شاعر سبیش وہاں پر موجود ہے، میری دوستی لوگوں سے، اور میں نے اسی شوق میں، اردو کے شوق میں ہی میں نے 45 ممالک کا دورہ کیا، اور جس میں 35 ممالک کے میں نے سفر نامے لکھے ہیں، اور جاپان کے ہر موضوع پہ میں نے مضمون لکھا ہے۔ جاپان کے ایجوکیشن سسٹم کیا ہے، کہ وہاں کا امیگریشن کے قوانین کیا ہیں، وہاں پر جو ہے لوگوں کو جاپان نے ترقی کس طرح کی، اس کی افرادی قوت کیسی ہے، کم ہے، کیا ہے، اور کیسے اسے ترقی کی، اس کے بارے میں، یعنی کہ ہر ٹاپک پر میں نے ایک مضمون لکھا ہے۔ وہ مضامین جب اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر میں کتابیں شائع کرتا ہوں، اور جتنے ممالک میں جاتے 6-7 ممالک کی تو یہ کتاب اس کی مرتب کر کے پھر میں شائع کرتا ہوں۔ یہ میری 6ٹھی کتاب ہے، نئی دنیا نئے دوست، اس سے پہلے میری 5 کتابیں آ چکی ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ انجانی منزلوں کے مسافر، اس سے پہلے دیار دوست، اس سے پہلے جو ہے دنیا میری نظر میں، سب سے پہلی کتاب تھی دیش بھرا پڑتی ہے، جو کہ 2010 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد تقریباً ہر 2 سال کے بعد ایک کتاب میری تیار ہو جاتی ہے، تو میں شائع کرتا ہوں، اور میں بڑا مشکور ہوں اردو زبان کا بھی، اور مجھے اردو زبان سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، بہت چاہت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اردو زبان جو میرے لیے ذریعہ روزگار بھی بنا ہوا ہے، یعنی کہ وہاں کی عدالتوں میں اگر میں اردو سے اگر میری چاہت نہ ہوتی اور لگاؤ نہ ہوتا تو آج میں وہاں کے مترجم کے طور پہ جاب نہ کر رہا ہوتا، تو یعنی کہ میرا ذریعہ روزگار بھی اردو بن گئی ہے، اس لیے مجھے اردو سے زیادہ بہت محبت ہے، میں اردو کے خاطر دنیا کونے سے کہیں جا سکتا ہوں۔ تو آج بھی یہاں پر سرور غزالی صاحب نے مجھے بتایا، اور یہ مجھے شرف بخشا کہ آپ جیسے لوگوں سے، عظیم ہستیوں سے مجھے ملنے کا موقع ملا، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں جی جیسا کہ پوری دنیا میں ہمارے پاکستانی جو نوجوان نسل جو ہے جاتی ہے جاب کے لیے یا پڑھنے کے لیے، اور زیادہ تر ہمارا جو پاکستان میں جو رجحان ہے لوگوں کا نوجوان نسل کا باہر جانے کے لیے تعلیم کے سلسلے میں بہت کم ہے، دراصل وہ وہاں پر جاب کرنا جانے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ، اور پڑھائی کے جو رجحان ہے لوگوں کا بہت کم ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اتنی سپورٹ نہیں کرتی وہاں کے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ گورنمنٹ اس کو اتنے اسکالرشپ اس کے پیسے دے کے جاتے بھیجتی
चाहिए तो किसी मुल्क में जाते हैं, जर्मन हो गया, जापान हो गया या अमेरिका या कनाडा, तो वहीं के होके रह जाते हैं। तो ये देखा जाए तो पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा लॉस होता है। तो शायद ये वजह भी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी जैसे इंडिया में है। अब मैं आपको मिसाल दूँगा जापान की, कि जापान में बड़े अच्छे मौके हैं, लेकिन उस मौके से जो मुस्तफ़ीद होते हैं वहाँ पर इंडोनेशिया के लोग हैं, मलेशिया के लोग हैं, फिलिपीन के लोग हैं, इंडिया के बहुत ज़्यादा हैं IT के, और इंडिया को IT की बहुत उनको माना जाता है, वहाँ बड़ी उनकी रिस्पेक्ट है। लेकिन इंडियन में ये है कि जब वो 3 साल के लिए या 5 साल के लिए कोई आला तालीम हासिल करने के लिए आते हैं वहाँ पर, उस दौरान उनको इजाज़त होती है कि हफ्ते में इतने घंटे 25 घंटे या 3 घंटे में जॉब भी करें अपना, उनको स्कॉलर शुरू करती है। लेकिन 3 साल के बाद वो ज़रूर वापस चले जाते हैं इंडिया, फिर वहाँ पर जाके जैपनीज़ कंपनी में जाके जॉब करते हैं। उनके लिए ये मतलब अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, अब पाकिस्तान में ये होता है कि हमारी जो एम्बेसीज जो हैं वो भी इतनी सपोर्ट नहीं करती हैं, और लोग जो वहाँ से पाकिस्तान से जब आते हैं तो वो इतनी आला तालीम याफ्ता नहीं होते जो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें जापान की, क्योंकि जापान एक ऐसा मुल्क है वहाँ पर अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान से आते हैं पहले उनको 1 साल के लिए 2 साल के लिए लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है। तो वो समझते हैं कि 1 साल 2 साल जब हमारे ज़ाया हो जाएंगे, इसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे, IT में तालीम हासिल करेंगे, फिर जॉब मिलेगी, तो वो इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे मुल्कों में जाके तो वहाँ पर क्विक जो है वो रिज़ल्ट आता है कि आप गए डायरेक्ट, आप इंग्लिश बोलने वाला, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्वीडन हो गया, या अमेरिका या कनाडा या यूरोप, कोई भी मुल्क हो गया। तो जापान में अपॉर्चुनिटी इस किस्म की मैं समझता हूँ कि ना होने के बराबर है। लेकिन इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं तकरीबन 150 के करीब बस 150 स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं जो कि आला तालीम हासिल कर रहे हैं। मतलब अगर कोई आला तालीम हासिल करने के लिए वहाँ जाना चाहे तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं? बिल्कुल हैं और पढ़ाई हो सकती है। तो वहाँ पे मतलब प्राइवेटली आपको मतलब फीसिस का क्या है, कि अच्छी खासी है या फिर ओके नॉर्मल जैसे जर्मनी में? देखिए, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर उसके ग्रेजुएशन की हो, अगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो वो सारे अखराजात खुद देती है गवर्नमेंट, वहाँ की यूनिवर्सिटी खुद देती है, बल्कि स्कॉलरशिप उनको इतने अखराजात देते हैं कि अपने घर पैसे ही भेज सकते हैं वो, उसमें से इतना देते हैं। लेकिन क्या कि उसके लिए बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ की ज़रूरत है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का उसकी जो है उसका किरदार बड़ा अहम है। लेकिन हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या जिस मुल्क जैसे जापान में सिफारिशखाना है, वो इतना लोगों को हिम्मत अफजाई करते हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करना मुश्किल है वहाँ पर, और शुरू में खर्चा बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कि अगर कोई बच्चा या बच्ची जो है स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो उनको भी अखराज नहीं होता, उनको पूरी सपोर्ट करती है वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की यूनिवर्सिटी। आखिरी जो है वो सवाल मेरा ये है कि जापान के मुतालिक जो हमने वहाँ डिसिप्लिन के मुतालिक जो हमने सुना है, तो क्या वाकई वहाँ की ज़िंदगी वाकई ऐसी है कि मतलब हर चीज़ परफेक्ट? बिल्कुल जैसा आपने सुना है, मैं चूँकि वहाँ रह रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं खुद देखता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जापान की चीज़ें जो आपने बताई है वो मुझ में भी मौजूद है। जैसा कि पहले आपने सवाल किया था कि सिर्फ मुझे एक लाइन में बताया कि जापान की तरक्की का राज क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, एक तो ये है कि ईमानदारी, ऑनेस्टली, और मैं कसम खा के कह सकता हूँ पूरी दुनिया में शक्ति से ईमानदार कोई भी नहीं है। और दूसरी बात है पंक्चुअलिटी, पाबंदी वक्त। मैं जापान में अगर कोई आप कहते हैं कि 6 बजे में हम मिलेंगे, तो मतलब उसको 10 मिनट पहले वहाँ पहुँचना होता है, यानी 5:50 में उसको वहाँ पर पहले मौजूद होना चाहिए। 5:10 पे 6:10 पे नहीं आएगा, 6 बजने में 10 मिनट होने पहले आएगा। अच्छा, इससे कतई नज़र कि अगर मिसाल के कोई चीफ गेस्ट भी अगर गवर्नमेंट का या मकामी इंतजाम में किसी को हमने तकरीब में बनाया कि तकरीब 6 बजे, तो वो जो चीफ गेस्ट है वो 15 मिनट पहले आएगा। वो ये नहीं कि सारे आ जाएंगे तो इंतजार करवाएंगे। और तीसरी बात ये है कि वो बड़ी पेशेंट फॉर्म है, बड़ी साबिर है, वो गिला नहीं करते। तो मैंने ये 3 चीज़ें सीखी हैं कि आप ईमानदारी करें और पंक्चुअल रहें टाइम के, और किसी से गिला ना करें। आप जब आप ईमानदार हो जाते हैं तो समझे कि आप वादा भी पूरा करेंगे, वक्त पाबंदी भी करेंगे, और गिला भी नहीं करेंगे किसी से। गिला करने से कोई फ़ायदा नहीं है किसी को। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि वक्तन में जो है ना, किसी न किसी अहम शख्सियत को या कोई भी ऐसा इंसान जो आप लोगों के लिए कोई अच्छा पैगाम जो है वो आप लोगों को दे सकता है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो आज जो है मुलाकात मेरी हुई नासिर साहब से, तो मैंने सोचा कि इनकी स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, चूँकि ये एक ऐसे मुल्क से आए हैं जो दुनिया में तरक्की याफ्ता कहलाया जाता है। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह मौका मिला तो नेक्स्ट टाइम फिर किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ जो है वो आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगी। मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से मैं आपको सच के दिल से और
मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ जापान तशरीफ लाएँ, आप मेरी मेहमान होगी वहाँ पर। चलिए, बहुत कोरोना से पहले हमेशा मैं उर्दू जापान के प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया से 2-3 मेहमानों को ज़रूर बुलाया करता था। मेरे मेहमान जो हैं ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब जो इंडिया की यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो भी आ चुके हैं, 2 मरतबा आ चुके हैं, और कनाडा से आ चुके हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से और ईरान से डॉक्टर वफा यजदान वो भी तशरीफ ला चुकी हैं और भी शेयर आ चुकी हैं। तो आप भी ज़रूर आइएगा और मैं आपको वेलकम करूँगा और पाकिस्तानी कम्युनिटी से आपको मिलाऊँगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपका जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।